प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंग ते गुर अमरदास रामदासै हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरहुँ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईय जिस डिठै सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण ते आईय जिस डिठै सब दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका अमृत वेले तो लै करके ही पातशाह जी के चरणा कमलों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आप जी परसों रोज तो लै करके ज्ञान दे दाते सर्व कला समर्थ अठवें पातशाह गुरु नानक जोत जगत के तारनहार सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रख करके परसों रोज तो लै करके इलाही बनी रब्बी बाणी के अखंड जाप सरवण कर रहे सी। अमृत वेले भोग पाए गए उपरंत रागी जथे पासों रस भिन्ना कीर्तन सरवण किया। आओ कुछ समय लई गुरु पातशाह किरपा करन। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखते हुए गुरमत दीआं विचारां सरवण करिए जी। अज दा दिन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी का प्रकाश सन 1656 ईस्वी विच होया। इन्हां दे माता पिता सतवें पातशाह सतगुरु हरराज साहब जी अते माता हरकृष्ण कौर जी, जिन्हां दा उस वेले निवास कीरतपुर साहब है। कीरतपुर साहब ही सतगुरां दा प्रकाश होया और बचपन तो ही इन्हां दे विच परमेश्वर की बख्शिश तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। भावें के बचन पंजवें पातशाह जी नूं भी कहे गए न भट्टां दे वल्लों, पर गुरु हरकृष्ण महाराज जी ने भी बचपन दे विच ही गुरता गद्दी दे भार नूं संभालना कीता। धन धन श्री गुरु हरराज साहब महाराज जी नूं एक दिन सिख संगतां ने कहंदे बेनती कीती भाई महाराज आप जी दे 2 सुपुत्र हैं, इन्हां चों गुरता गद्दी दे किहड़ा लायक है। जदों कि हजे राम राय भी घर ही रहिंदे है, छोटे हैं, उम्र छोटी है। सतगुरु हरराय महाराज जी कहन लगे सिखो काहदे लई पुछिया। कहंदे वैसे ही महाराज। ते कहंदे सतगुरु हरराय महाराज जी कहन लगे भी इदां करो, तड़के तड़के ना
जिथे बैठ कर के मेरे बच्चे दोने पुत्र हरकृष्ण ते राम राय जी बैठ के सिमरन करते हैं, पीढ़े उत्ते पोथी रख के नितनेम करते हैं ना, तुसीं उत्थे जाके बह जिओ, कुछ समा सुनियो ते एक सूई पीढ़े दे पावे विच खवो के देखियो। जो मंजी साहब है लक्कड़ की पीढ़ी जिस दे उत्ते नितनेम की पोथी रखी आ, कहंदे उस दे पीढ़े दे पावे विच एक सूई खवो के देखियो, सोनू आपे पता लग जाओ किहड़ा आउण वाले समय का बाली वारस है साडा, किहड़ा गुरमत के अनुसार लायक है। कहंदे उन्हां सिखां ने इस तरह ही कीता, जिथे वो दोने साहिबजादे दोने सपुत्र अमृत वेले बैठ के नितनेम करते हैं, एक दिन एक दे कोल चले गए, कुछ समा बैठ के बाणी सरवण की ते फिर अशोकले जे राम राय दे कोल गए ते उस दे पावे दे विच सूई खवो के देखी, कहंदे सूई ना खुबी। ते दूसरे दिन गुरु हरकृष्ण जी जिथे बैठ करके नाम जपते सन, उन्हां दे कोल जा करके उस पीढ़े दे पावे विच सूई खवोई, कहंदे सूई वो लक्कड़ दे पावे विच इउं खुब गई जिवें मोम दे विच खुब जावे। ते सिखां ने आके दस्सिया महाराज आह कौतक होया, जो राम राय जी का पावा है लक्कड़ की पीढ़ी है, उन्हां दा भी लक्कड़ दा मंजी साहब है उन्हां दा भी, पर जदों हरकृष्ण जी दे पीढ़े दे पावे विच सूई खवो के देखी तो वह सूई कहंदे खुब गई जिवें मोम दे विच जांदी है। कहंदे बस इहो ही निशानी है, फिर आउण वाले समय का इहो ही बाली वारस है, भावें कि उदों कोई घटना नहीं सी होई, होर समा बतीत हुंदा गया। गुरु प्यारिओ, कहंदे दिल्ली तो औरंगजेब ने सुनेहा भेजिया गुरु हर राय जी नूं भी तुसीं सानूं आके दर्शन दिओ। ते सतगुरु हर राय महाराज जी सिख संगतां नाल सलाह मशवरा करते हैं भी असी तां तुरकां नूं दर्शन नहीं देने, असी दिल्ली नहीं जाना। अगे छेवें पातशाह गए सन, उन्होंने ग्वालियर दे विच रखिया, सानू हुक्म है कि तुरक नूं दर्शन नहीं देने। सलाह मशवरा होया ते सिख संगतां दे नाल सलाह मशवरा करदिआं इह सलाह होई, उन्हें कहा असी जी तुहाडी गुरबाणी बारे जानकारी लैनी ਜਿਹੜੀ तुसीं बाणी रची है। कुछ वजीरां ने कुछ मंत्रियां ने उन्होंने यह शक पा दिता बई जिहड़ा पंजवें पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब रचिया है उहदे विच साडे खिलाफ गल लिखी है, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई घुमियार घड़ भांडे इट्टां कीआं जल्दी करे पुकार। तां कहंदे जिस वेले ये गल होई तो गुरु हर राय साहब महाराज जी ने सलाह की ते सिख संगतां नाल सलाह हुई भी क्यों ना तुहाडा पुत्र चलिया जावे राम राय, ते राम राय नूं भेज दिता गया। और सतगुरु हर राय साहब जी ने बेअंत शक्तियां देतियां, पुत्रा जो भी करेगा जो सोचेगा जो बोलेगा वही होवेगा, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ तसल्ली करवा के आ। बेअंत शक्तियां दे के राम राय जी नूं दिल्ली भेज दिता। औरंगजेब नूं दसिया कि गुरु पुत्र आया है मजनू टिल्ले ते बैठा। तो इधर कहंदे औरंगजेब ने उस नूं मिलण वास्ते तैयारी करवाई
ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚਾ ਤਾਣਾ ਤਣ ਕੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਈ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਤੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਸਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਾਗੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਛਾਈ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਖਿਆ ਸੀ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਮਲਾਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜੋ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਫਲ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਫਲ ਮੱਕੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕੋ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਟੁੱਟਿਆ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਿਮਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੁਕੋਲਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ, ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਿਮਰਨਾ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਭੇ ਨਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਿਮਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸ ਬਣਾਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮੰਗਾਓ। ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿੱਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਭਾਲਦਾ।
राम राय विखाई गया, गुरु साहब ने भी खुली पावर दे के भेजा सी, जो मर्जी करी जाई उही होवेगा, हुंदा रहा। औरंगजेब ने खुशी चाह के इन्हां दा खर्चा बनता 2000 उस वेले, घोड़े भी है नाल सिख भी है, उन्हां दा खर्चा बनता, ते वो खर्चा जो बनिया ते राम राय को जो दी कान च आ गया। एक दिन वजीरां ने मंत्रियों ने सोचिया भी यार असी तो सोचते सीगे भी ये एंटी होऊगा सिखां दे, औरंगजेब नूं एंटी कर दिए भड़का के, ते ये तो दोस्ती पा के बह गया। उल्टा सिखां दा गुरु पुत्र जिहड़ा राम राय वो बराबर कुर्सी ला के बहिंदा। ते एक दिन उन्होंने गुरु प्यारो जान बुझ के उत्थे कुर्सी ना लवाई, थले विछाई करती, औरंगजेब तो नीवी करती। ते जिस वेले राम राय जी पहुँचे देखिया बैठण वास्ते कुर्सी नहीं लाई उच्ची, वो गद्दी लाई आ, ते कहंदे जी बैठो। कहंदे राम राय जी उहदे उत्ते बह गए, ते ओह ही उच्ची होनी शुरू हो गई, ते औरंगजेब तो उच्ची हो गई। इस घर दे विच शक्ति तो बहुत है, पर करामाता विखाउण दा हुक्म नहीं। कुदरती वरत रही हैं, जिवें कोई टैंकी पानी की भर के आपे उछलण लग जाती है, कुदरती इत्थे बहुत शक्तियां। हैरान हो गए सारे वजीर मंत्री भी, असी सोचिया सीगा नीवे बिठावांगे, पर फिर उच्चे हो गए। बड़ी शक्ति है इन्हां दे विच। हुण इधर गुरु प्यारो रोजाना खबर पहुँचती है सतगुरु पातशाह जी के कोल भी अज आ गल होई, अज आ गल होई। कोशिश कर रहे सी गुरु घर नूं नीवां विखाउण दी औरंगजेब दे वजीर मंत्री। वो चाहुंदे सी औरंगजेब एंटी हो जावे गुरु घर दे, करना चाहुंदे सी। ते अखीर उन्हां ने एक दिन पुछ लिया कि तुहाडे गुरुआं ने जिहड़ी बाणी लिखी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ खिलाफ लिखिया होया। राम राय कहन लग्या खिलाफ तो कुछ भी नहीं लिखिया, की लिखिया है? तो विचों एक मलाने ने कहा कि पंक्ति लिखी है, मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई घुमियार, घड़ भांडे इट्टां कीआं जल्दी करे पुकार। उत्थे जे तां राम राय जी ਉਹਦੇ अर्थ करके दस दिंदे, क्योंकि ज्ञान तो दिता सीगा, पर जिहड़ा 2000 खर्चा बनता रोज़ का, महीने का नहीं रोज़ का, इन्ना खर्चा बनता, वो खर्चे की कान विच आ गया। तो कहते उसने ਉਹਦਾ सही जवाब उत्तर देने की बजाय कह दिता जी लिखिया तो सीगा मिट्टी बेईमान की पेड़ है कोई पे घुमियार, पर किसी ने मुसलमान करता होना है, कोई सतनाम सी। जदों ये कहा हुण उत्थों ये रिपोर्ट भी गुरु हरराय साहब जी के कोल पहुँच गई, कीरतपुर साहब जी अज आ गलबात हुई आ। ते गुरु हरराय साहब जी नूं कहंदे उस वेले गुस्सा आ गया, कहंदे उहनूं कह दिओ वो मेरा नहीं हैगा, हुण कहो सतनाम सी। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी जदों गुरु अर्जन देव जी ने एक वारी लिखवा दी, इहनूं किसी ने भी बदलिया नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ हक नहीं है ਉਂਗਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮੱਚਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਤੇ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੱਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਚਰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਚੀਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੁਮਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਘੜੇ ਆਦਿ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ। पेड़ा पई घुमियार, घुमियार दे हथ आई, उन्हें पेड़ा बनाया, चक ते चढ़ाया, ਉਹਦੇ भांडे ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ बनाईयां गईयां, घड़ भांडे ਇੱਟਾਂ कीआं। फिर उन्होंने पकाउण वास्ते अग विच रखिया गया, जल्दी फिर मचदियां, जल जल करे पुकार, फिर वो भी पानी मंगदी है। कोई सतनाम सी।
जलदी हुई पुकार करदी ਉਹ मिट्टी सब ने ही अग विच पैना है। ये तो ये अर्थ सी जी, वो करके दसदा चंगा सी, पर वो कान च आ गया तो उन्हें इदा कहता। तो गुरु हर राय साहब महाराज जी ने उस वेले राम राय नूं त्याग दिता तो कहता जिधर मूँह आ उधर चलिया जाए, मैनू दर्शन ना देवे। जिन भै अदब न बाणी धारा, सो सिख जानो नाहे हमारा। सतवें पातशाह का वचन है। जिन्हां ने गुरबाणी का अदब नहीं किया, गुरबाणी का सत्कार नहीं किया, वो मेरा सिख ही नहीं है। पातशाह जी कहते वो मेरा सिख नहीं है। इस करके राम राय नूं हुक्म होया कि जिधर तेरा मूँह है उधर चले आ जा। जिन भै अदब न बाणी धारा, जिन्हां ने बाणी का सत्कार नहीं किया, अदब नहीं किया, वो गुरु कहते मेरा सिख नहीं। खुद भी गुरु साहब कितना अदब करते हैं। एक दिन सिख संगतां आ रही न, गुरु प्यारिओ जोटियां दे विच शब्द गाउंदियां होईयां कीरतपुर साहिब। जद कीरतपुर साहिब पहुंचियां तो उन्हां दे शब्द गाउण दी आवाज़ गुरु हर राय साहब जी दे कंन च पई। तो पलंगे ते बैठे सी, ते बैठे बैठे एकदम उठ खड़े। जदों उठन लगे तो गोडा पावे नाल बज गया। जो पावे नाल बजिया, कोले सेवादार सिख बैठे सी, महाराज हौली उठ खड़दे, सट वज गई गोडे। कहते भाई हौली किवें उठ खड़ा? गुरु नानक की बाणी गुरु नानक का ही रूप है। जब गुरु नानक आउंदा होवे फिर मैं बैठा किवें रहां? हुण भी ग्रंथ साहिब सरूप किते लैके जाने आ, जिन्होंने ज्ञान उठ के खड़े हो जाते, जो नहीं ज्ञान उवें बैठे रहंदे आ। उन्होंने ज्ञान नहीं हैगा बेचारिਆਂ ਨੂੰ भी ਇਹਦਾ की चीज़ है। तो सतगुरु पातशाह जी ने फिर बचन किते, ये बाणी महापुरख की निजकर वासा होए। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, ते जेवड़ अवर न कोय। ए बाणी महापुरख की निजकर वासा होए। जिन पै अदब न बाणी धारा, सो सिख जानो नाहे हमारा। तो सतगुरु पातशाह जी ने राम राय नूं त्याग दिता, ते इधर गुरु हरकृष्ण जी नूं गुरता गद्दी सौंप दित्ती। उस वेले इन्हां दी उम्र हैगी है 5 साल की, 5 साल ते कुछ महीने। 1656 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ नहीं है, ये सृष्टि की संपत्ति है। ये तो ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਗੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ और उसने इसे ईर्खा विच आ करके औरंगजेब नूं कह दिता बई हुण मेरे छोटे भरा कोल गद्दी है, वो तो करामाती शक्तियां वेखो। इहदा ख्याल सी भी उन्हां दे कोल कोई शक्ति नहीं होनी, मेरे कोल बड़ियां शक्तियां। जद उन्हां विचों कोई करामात ना विखाई गई तो फिर मैं ही गुरु प्रगट होवांगा। तो औरंगजेब ने सुनेहा भेजिया गुरु हरकृष्ण जी नूं कि दिल्ली आके दर्शन दिओ। तो जाते हुए गुरु हरराय साहब जी हरकृष्ण जी नूं भी कहते सीगे कि तुरकां नूं दर्शन नहीं देने, आपां औरंगे नूं दर्शन नहीं देने। इस करके सतगुरु हरकृष्ण जी ने अपने पिता का बचन मनदिया होया जवाब दे दिता भी असीं दिल्ली नहीं जाना, साडा दिल्ली कोई काम नहीं।
ਹੁਣ इधर राम राय ईर्खा करके बार बार कहना जी बुलाओ उसनूं किसी तरह बुलाओ, वेखिए किन्नी की शक्ति है। मेरे पिता ने गुरता गद्दी उन्होंने दे दिती है। तो गुरु प्यारिओ, अखीर औरंगजेब ने अपने एक राजा जय सिंह उसकी ड्यूटी लाई आ भी तू जा नाल सियाने सियाने वजीर मंत्री होर सियाने बंदे भेजे बई तू किसी तरह लैके आ एक बारी दिल्ली। वो राजा जय सिंह आया, फिर अपने साथियों समेत कीरतपुर साहब आके दर्शन किए, मिलिया समा लैके। फिर इसने गुरु प्यारिओ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ जी दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ याद करती है, संगत ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करना चाहती है, कृपा करके दिल्ली में चरण पाओ। सतगुरु हरकृष्ण जी महाराज कहन लगे असी दिल्ली नहीं जाना। जैसे कहन लग्या जी संगतां नूं दर्शन तो दे सकते हो। फिर पातशाह कहते चलो संगतां नूं दर्शन तो ठीक आ, पर असी औरंगे नूं दर्शन नहीं देने, तुरकां नूं नहीं मिलना। जे तू कहना है भी संगत दर्शन करना चाहती है फिर तो असीं चले जावांगे, पर साडे ते जोर ना पाई भी औरंगे नूं दर्शन दिओ। राजा जय सिंह कहना जी मैं नहीं जोर पाउंदागा, अगे तुहाडी मर्जी, जे मर्जी करो, पर दिल्ली दे विच भी संगतां नूं तुसीं तारना, कृपा करके चलो। तो सारी संगतां नाल सलाह मशवरा होया भी इस तरह दिल्ली जाना। सिख संगतां नूं पता लग्या, तौखला होया मन विच भी राजे ने सद्दिया ते उत्थे जिहड़ा भाई आ राम राय वो भी खिलाफ आ। सलाह बनी भी तुसीं दिल्ली ना ही जाओ, पर हरकृष्ण महाराज कहन लगे संगत दे वास्ते जाना ही पैना, पर मैं इहदा वादा कीता भी असीं औरंगे नूं दर्शन नहीं देने। तो सतगुरां दे नाल काफ़ी संगत भी तैयार हो गई, कहन लगे तुसीं चलो असीं आउणे हैं। ते सतगुरु हरकृष्ण महाराज जी हत्थ विच एडी क छटी जी रखते हैं, उहदे मूहरे एक फुੱਲ लग्या हुंदा है। उम्र बचपन दी आ, टोटल उम्र सतगुरां ने 8 साल ही गुरता गद्दी ते सेवा की, 8वें पातशाह जी। 5 साल दे विच गुरता गद्दी प्राप्त हो गई सी। 1656 विच उन्हां दा जन्म होया ते 64 तक रहे। कौ सतनाम श्री। इस तरह सतगुरु पातशाह जी ने सलाह मशवरा करके तैयारियां कीतियां, हाथी घोड़े सिख संगतां नाल चल पईयां। ते चलदे चलदे गुरु प्यारिओ, जिसनों पंजोखरा साहब कहते हैं, अंबाले के इलाके दे विच, उस पंजोखरा साहब के नेड़े जदों पहुँचते आ तां उस इलाके दे विच एक पंडित रहिंदा है, बड़ा ही हंकारी, जो गुरु प्यारिओ जिसका नाम है लाल चंद। ते वो लाल चंद नाम का पंडित अपने आप को जगत गुरु कहाउंदा सीगा। वेदां दा वक्ता सी और पंडितां दे नाल चुन चर्चा करदा, ज्ञान चर्चा करदा, ते ज्ञान चर्चा करके उन्हां पंडितां नूं हरा दिंदा। ते हराउण तो बाद गुरु प्यारिओ उन्हां दे ग्रंथ खोह लैंदा। जिस वेले सतगुरु हरकृष्ण जी महाराज जा रहे न, ते जदों पंजोखरा साहब के अंबाले के इलाके च पहुँचते आ, ते उधरों पंडित ने वेख लिया। सतगुरु पातशाह उस वेले हाथी के उपर पालकी है, उहदे उपर बैठे आ, पालकी च बैठे आ, नाल सिख संगतां पैदल भी आ, कोई घोड़ियां ते सवार आ, नाल नाल जा रही। इस पंडित ने पूछ लिया भी ये कौन जा रहा है।
और किसी सिख ने दस दिता भी ये सिखां दे 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी हैं। उन्होंने ईर्खा हुई, गुरु किहड़ा इन्हां चों? कहंदे वो जिहड़े हाथी दे उपर पालकी 'च बैठे आ, वो बच्चा किते गुरु हो सकता, कमले है सिख कहंदे। ये गुरु नानक की जोत किते भी वरत सकती है, जिथे गुरु साहब ने चाही उत्थे वरत गई। वो तो लकड़ की खड़ाम दे विच ही वरत गई। जिस वेले सिद्धां नूं अकल सिखाई सी, सिद्ध कहने सानू उड़ के दिखाओ, तो गुरु नानक देव जी कहने भाई सानू तो उड़ना नहीं आता। वेखो साडे बंदे उड़े फिरदे आ, नहीं उड़ना आता, पर साडे चेले बड़ो तुहानूं उड़ना सिखा देंगे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी बाणी विच लिखते हैं कि जिहड़े आकाश विच उड़दे आ वो चिड़ी दे बच्चे तो वध नहीं। ये तो काम पंछी भी कर लेंदे आ, फिर बंदा काहदे वास्ते बने? पातशाह कहते भी ना असीं तां नहीं उड़दे। बाली जिद करन लगे, बार बार कहन उड़ के दिखाओ। पातशाह जी ने पैर विचों लक्कड़ दीयां खलावां ला के रखियां सी, बैठे सी, गलबात चल रही सी। जदों बार बार कहन भी उड़ के दिखाओ, तो पातशाह अपनी खड़ाम नूं कहंदे सुनिए खड़ाम हमारी होइए आकाशचारी। इन्ना कहंदे ही खड़ाम उड्डी ते जाके वो जिहड़े जोगी उड्डे फिरदे सी ना आकाश विच, कोई बंजली ते, कोई रसोटी ते, कोई चिप्पी लैके आ के आदि, वो खड़ाम उन्हां दे सिर विच वजन लगी। सिर ते कुछ बन्निया नहीं, वो भी घुन मोन है। फिर सारे थल्ले आ गए। ये शक्ति बड़ी पावर रखती है। गुरु नानक के घर भी शक्ति बहुत आ, जे कोई समझे। तो कहन लग्या ये गुरु आ छोटी जी उम्र का, मैं नहीं मनदा। सिख कहते ना मन, वो रब नूं कोई ना मने तो नहीं मनदा, ना मने सुन वड्डा आखै सब कोई, केवट वड्डा डीठा होए। कोई उन्होंने चंगा कहे या माड़ा कहे, वो तो अपनी हस्ती रखदा। हाथी चलते रहंदे है, पिंड विच वड़दा हाथी, अगों कुत्ते भौंकदे आ, पिंड च वड़ नहीं दिंदे, पर हाथी आपदी चाल नाल वड़ जांदे आ। फिर मगरले पासे हो जाते हैं, बाह तो जाती नहीं, फिर कहते कढ़ के हटांगे। साथी आपकी मर्जी नाल बाहर निकल जाता परले पासे, वो सोचते असीं कढ़ता। इस तरह परमेश्वर की पावर नूं कोई मन्ने या ना मन्ने, वो अपनी पावर रखता है। पंडित कहन लगे मैं नहीं मनता। किसी सिख ने जा करके गुरु साहब नूं कहता जी पंडित इदां कहंदा, अच्छा रोको पड़ा करो। उत्थे फिर पंजोखरा साहब ही पड़ा किया। पंडित कोल आ गया, कहन लग्या मैं बड़ा हैरान हाँ जी, गुरु बनने वास्ते बड़े ग्रंथ पढ़ने पैंदे आ, वेद पढ़ने पैंदे आ, तुसीं ये छोटी जी उम्र दे विच किवें गुरु हो सकदे हो? ते सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे बई तैनूं की शक पै गया? कहन लगे मैं तो यही पूछना चाहुंदा भी इन्नी छोटी उम्र दे विच गुरु किवें? पातशाह कहंदे गुरु नानक दी जोत वरतदी है, इहदा शरीर नाल कोई तलक नहीं। ये 65 साल के बाबे सतगुरु अमरदास दे विच भी वरती आ, ते 5 साल के गुरु हरकृष्ण जी विच भी वरती आ। ये तो जिथे गुरु ने जोत रखती उत्थे काम कर लग पई। कहन लग्या जी मैं नहीं मनदा। कहंदे फिर मैं सवाल जवाब करने आ कुछ तुहाडे नाल। पातशाह कहंदे मेरे नाल तां फेर कर ली, तू किसी आम मनुख दे नाल ही करके दस, मेरे के सिख नाल ही कर ले। जा तू इहो जिहा बंदा लैके आ जिहड़ा तेरी निगाह दे विच तेरे सवालों के जवाब ना दे सके, फिर तैनूं दवावांगे। तो नगर च गया, कहंदे एक महरा झोर लोगों का पानी भरदा है, छज्जू महरा, वो टक्कर गया रस्ते च। सोचा भी आ ठीक, ये तो कदे मंदिर के मगर दी टप्पिया, मूल दी टप्पिया होना, इनू की ज्ञान, इनू लैके चलते। वो छज्जू नूं कहन लग्या मेरे नाल चल, थोड़ा जा काम। वो अपना काम छड्ड के इहदे नाल आ गया बाहर। पातशाह जी दे जिथे पड़ा कीता लिया के बिठाता। कहंदे लो जी आ लिआंदा। धन गुरु हरकृष्ण महाराज कहन लगे छज्जू ये पंडित कुछ गीता दे कुछ अपने वेदां दे सवाल करने चाहुंदा है, इहदे नाल चर्चा करो।
ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਛੱਜੂ ਦੇ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਛੋ। ਬਸ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਛੱਜੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਰ ਗਿਆ ਪੰਡਤ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੱਜੂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਫੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਘਿਓ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪੰਡਤ ਹਾਰ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਾ, ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਈ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰਾਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਬਿਠਾਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲਈ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਸਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ। ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਟਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆਏ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਛੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ। ਇਉਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੈ ਪਟਰਾਣੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿਆਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਚੇਚਕ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਫਾਈਡ ਸੀਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਫੈਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਰਨ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਬੰਦਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਥਾਂ ਪੱਟੋ। ਉੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝਰਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਥੱਲਿਓ ਜਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲ ਛਕ ਲਊਗਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਚਕ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਪਏ ਆ, ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਘੇ, ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸੰਗਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਫੜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਲਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਸੈ ਬਕਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਤ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਪਗਾ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਏ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੜਫਦਾ ਹੀ ਮਰੇ, ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਰਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਚੱਕ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਤਰੇਲੀਓ ਤਰੇਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ
ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਵਰਤੀ ਆ। 3 ਸਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੌਨੇ ਦੇ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਮਰੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਭਾਵ ਮਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਸੰਦ ਦੇਹਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਸੌਂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰਾ ਨਾ ਛੇੜੋ ਭਾਈ, ਗੇਟ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਆਪੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਖੜਕਾਇਆ, ਗੇਟ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੂਹ ਆਈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਅੱਧਾ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆਦਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਉਹ ਮਸੰਦ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਸੰਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਐਂਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਿਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਰਾਗ